Good morning to everybody. Welcome to all of you. Shankar Kudre's Education. Today's date 26th October 2021. Spoken English, date 27th. Today's topic is loud reading as a speech training. Before this, we have seen about the ear training. And today we are going to see about the loud reading for the speaking, for the speech training. It's a speech training. Before that, it was a ear training, and this is a speech training. Speech training means the training about the tongue and twist, the training about the lips, the training about the teeth, the sound of the different verb, different letters, and that is known as the speech training. ओठ, जीभ, दात, कंठ या सगळ्यांचं एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपल्याला या शब्दांच्या उच्चारातून द्यावं लागतं आणि म्हणून त्याला आपण स्पीच ट्रेनिंग म्हणतो, अर्थात लाऊड रीडिंग, मोठ्याने वाचन म्हणतो. युअर व्हिडिओ मस्ट बी visible. So last warning, after then I remove you. Okay. Once again, if you are not subscribed to my channel, please subscribe it. Do not forget to like, comment, and share to your friends. While you are watching the videos, give a comment, do a like, and share to your friends also. Loud reading as a speech training. Read the words. What is the pronunciation of Y-O-U-R? Unmute yourself. Your. Is it a your? We see afterward. What is the pronunciation of this word? Dhanasri. Symbol. Chaitanya. Benjalwar. Onion. Mansi. Rohini. No. Okay. Now see the pronunciation of these words. Your, symbol, decisive, onion. No. What is the correct pronunciation of this word and how we pronounce it actually in the while we are reading it? Rohini, mute yourself. Okay, sir. उच्चार करत असताना या शब्दांचा आपण कसा करतो आणि प्रत्यक्षात या शब्दांचा उच्चार कसा आहे? Why this is the difference? Read the words again. Suesh. Right. Tanmay. Talk. Soumya. Okay, Varat. Should. Okay. Atharva. Yes, sir. Can you read this? Mansi. Sanjivani.
Be fast. Sonakshi. Physics. Okay. Amarja. Physiology. Physiology. Okay. You are read this all words. Now see the pronunciation of these words. Okay. Write, talk, should, physics, psychology. W-R-I-T, it starts from the right, W, but the pronunciation is the right. T-A-L-K, but pronunciation is talk. L is hidden. W is hidden in the first, second in the L, third one should. Here is also L is hidden. Physics, Y is hidden. Psychology, P is hidden. काही लोप वर्ड आहेत ज्यांचा आपण उच्चार करत नाही. मग ह्या लोप वर्डचा आपल्याला अनुभव आहे का? आपण वाचलंय का? ऐकलंय का? उच्चार केलंय का? आपलं स्पीच ट्रेनिंग झाली का? लाऊड रीडिंग आपलं या बाबतीत करेक्ट झालेलं आहे. And that's why we need the loud reading as a speech training. Why it happens? What is the difference? Now see another word. But. What is the pronunciation? B-U-T. But. But. What is the pronunciation? Put. आता बघा B-U-T but आहे. मग P-U-T पट हो. झालं का? No sir. No sir. P-U-T पुट आहे तर मग B-U-T बुट हो. झालं का? नाही का? What सर is- कारण बट मधलं यू हे सायलेंट आहे. नाही. चला. Amarja, what is your answer? Why the pronunciation is different with respect to these two words? Be fast, be ready. I don't know. Okay, who know? Chaitanya, your hand is raised. What is the answer? कशाचं सर? हा फरक आहे काही सांगता येते का? नाही. ओके. संजीवनी. कारण का यू सायलेंट आहे याच्यात अजून बुट हे शब्द बनत नाही. रोहिणी. बट यू सायलेंट आहे आणि सर I can. तन्मय. बट मधला ब यूचा अर्थ यूचा अ सुद्धा होतो सायलेंट अ आणि पूचा उ सुद्धा होतो म्हणजे ब. Now see here. And here is a U. ब अ ट इथं जे उ आहे यू आहे त्या यूचा उच्चार इथं अ असा होतो आणि इकडं PUT मध्ये यू जे आहे त्याचा उच्चार उ असा होतो. प त्याला उ लावलं पू टीच ट. इथं ब त्याला अ लावलं ब ट बट. हा उच्चार फरक आहे. एकच यू आहे त्या यूचा इथं अ असा उच्चार होतो. इथं सुद्धा यू आहे आणि याचा उच्चार उ असा होतो. Word is letter is the same but the sound is the different. What I am saying? What your idea? Letter is the same but the sound is different
That's why the pronunciation of these two words is different. अक्षर एकच आहे पण त्याचा जो उच्चार आहे तो भिन्न आहे आणि म्हणून या ठिकाणचा उच्चार शब्दाचा वेगळा होतो आणि या ठिकाणच्या शब्दाचा उच्चार वेगळा होतो. इथं बट होतं, इथं पुट होतं. कळालं मी काय सांगितलं ते? कळालं? काय सांगितलं ते कळालं का? हो सर. अक्षर समान आहे पण उच्चार भिन्न असल्यामुळं ब्रेक व्हायलाय. हो नेटवर्क Yes, sir. प्रॉब्लेम इश्यू आहे सकाळच्या सत्रात. ओके, आता त्याच्यावर वेळ वाया घालू नका. ठीक आहे. कॅमल, CEMENT, what is the pronunciation? रोहिणी, धनश्री, Cement. सेमेंट. आता इथंही सी आहे, इथंही सी आहे. या ठिकाणी सी चा उच्चार क असा आहे, या ठिकाणी सी चा उच्चार स असा आहे. लेटर इज सेम बट द साऊंड इज डिफरंट. क स. लेटर इज सेम but the sound is different, and that's why the pronunciations are different with respect to the words. वेगवेगळ्या शब्दामध्ये वेगवेगळे उच्चार का होतात तर त्यांचे आवाज वेगवेगळे होतात म्हणून त्याचे उच्चार वेगळे होतात. लक्षात येते का बघा? Yes. Yes, sir. साऊंड्स अँड लेटर्स. मराठीमध्ये जे साऊंड्स आहेत ते 48 आहेत आणि लेटर्स सुद्धा 48 आहेत. 12 स्वर, 36 व्यंजन, 48 लेटर्स आहेत, मूळाक्षरे. अक्षरांचे उच्चारही 48च आहेत. पण इंग्रजीमध्ये 26 letters are there and the 44 sounds are there. बघा हा फरक आहे. इंग्रजीमध्ये अक्षर 26च आहेत, मराठीमध्ये जेवढे उच्चार आहेत तेवढे लेटर्स आहेत, त्याच्यामुळे 48 लेटर 48 साऊंड्स आहेत. इंग्रजीमध्ये उच्चार जास्त आहेत पण त्यासाठी दाखवणारे अक्षर जे आहेत ते मात्र 26च आहेत. And that's why the different pronunciations are with respect to the words. Vowels and consonants. Marathi, how many vowels are there? 12. 12 vowels. 12 vowels 36 there. consonants. Total 48. In the English, 5. 20. 21. कोणालाही विचारलं तर किती स्वर आहेत? 5 स्वर आहेत आणि 21 व्यंजन आहेत असं आपण नेहमी सांगत असतो. बरोबर आहे ना? पण हो. आपल्याला सांगतात 20 वावेल्स आहेत आणि 24 कन्सोनंट्स. विचार दे. 20 वॉवेल्स कोणकोणते आहेत? विचार दे सर. 20 वॉवेल्स. Now we want to see about these but after some period. Now not. It's a first step. ओके सर. Then we go through by step. This is the difference here. Actually 5च वावेल्स आहेत असं आपण म्हणतो आणि 21 व्यंजन आहेत असं म्हणतो. हे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेलं आहे म्हणायचं, पण नाही. 20 vowels and 24 consonants and total how many sounds? 24. And but the letters are 26. आता इथंच पहा तुम्ही 20 वावेल्स आहेत पण आपल्याकडे मूळ वावेल 5च आहेत आणि त्या 5 पासून 20 वावेल्स तयार होतात.
इथं सर कसे 24 हा त्यांचे साऊंड आहेत ते 15 वेगवेगळे. हा तेच तर म्हणलं आलो की मग मी, कारण साऊंड्स आणि लेटर्स मधला फरकच आम्हाला कळाला नाही, म्हणून इंग्रजी वाचताना जे जंबलिंग होते त्याचं कारणच ते आहे. याला बुट म्हणलं की त्याला बी पुट म्हणत्या, नाहीतर याला बट म्हणलं की त्याला पट म्हणत्या, मग सगळं हे होत. हा फरक ज्याला कळाला त्याच्या घरी इंग्रजी पाणी भरते. 20 vowels and 24 consonants. Now, first we see the A to Z sounds. What are the sounds? आता आपण एकेकाचे अक्षरांचे साऊंड्स पाहूया. उच्चार कोणकोणते? आपल्याला उच्चार माहिती आहे का? अक्षर एकच आहे पण त्याचे वेगवेगळे उच्चार आहेत. एक उदाहरण म्हणून आपण पाहूया. ए हे अक्षर आहे ABCD मधलं. अ त्याचा उच्चार अ असा होतो. आता अनादर शब्द बघा, ANOTHER अनादर. एचा उच्चार जो आहे पहिल्या अ असा होतो, अनादर. तेच TALK इथं ए आहे पण इथं आ असा आलेला आहे, टॉक. टॉक आ आहे. आता पुढे MAN आहे, तेच आहे पण इथं ऍ असा आलेला आहे, मॅन. SALT सॉल्ट, ऑ. NAME नेम, ए. बघा या एका ए चे, या ए या लेटरचे अ, आ, ऍ, ऑ, ए असे 5 स्वर होतात, 5 उच्चार होतात. 5 उच्चारासाठी अक्षर किती येतो इथं? 5. चूक. ए एकच अक्षर आहे. अ आलं तरी एच आहे, आ आलं तरी एच आहे, ऍ आलं तरी एच आहे, ऑ आलं तरी ए आहे, ए आलं तरी एच आहे. उच्चार भिन्न आहेत पण त्यांचा अक्षर जे आहे तो एकच आहे. म्हणजे इथल्या 5 हे स्वर आहेत बघा, अ, आ, ऍ, ऑ, ए हे 5ही स्वर आहेत. या 5 स्वर साठी फक्त ए एकच अक्षर आलेलं आहे. असे 20 स्वर आहेत वेगवेगळे आणि अशा 20 स्वरांसाठी फक्त 5च मूळ स्वर आहेत, AEIOU. पण उच्चारातले जे स्वर आहेत ते एकूण 20 आहेत आणि मूळ स्वर लिहिणारे जे अक्षर आहेत ते आहेत 5, AEIOU. स्वर लिहिण्यासाठी वापरणारे अक्षर. पण मूळ स्वर किती आहेत? 20. बी. बीचा उच्चार काय हो? ब. बीचा उच्चार कसा आहे? ब. बुक. बॉल मध्ये सुद्धा बॉल असा उच्चार होतो. कशाचा? बीचा. बीचा बच आहे की रे. BALL. ए नंतर आलं तर ते अ म्हणून आलेलं आहे किंवा आ म्हणून आलेलं आहे. आ, BALL बॉल असा आहे की नाही? अ. बचा उच्चार फक्त बच आहे, बीचा उच्चार फक्त ब आहे, याला वेगळा उच्चार नाही. सी. याचे 2-3 उच्चार होतात, क, स आणि श. CAT कॅट मध्ये क असा उच्चार होतो सीचा. CEMENT सिमेंट मध्ये स असा उच्चार होतो आणि SOCIAL सोशल मध्ये श असा उच्चार होतो. क, स, श पण अक्षर एकच आहे, सी. डी. डी चे उच्चार कोणकोणते होतात? ड आणि द. डॉग मध्ये ड, मॅडम जसं आहे की नाही, मादाम. मादाम कामा, द. ई. शी मध्ये ईचा उच्चार दीर्घ ई आहे आणि मेन मध्ये ए असा उच्चार होतो.
मेन. फ चा उच्चार फक्त फच होतो. फूट, फीट, फ्रूट जे काय असेल. जीचा उच्चार ग आणि ज असा होतो. ग म्हणजे गुड, ज म्हणजे जॉर्ज. तर इकडे ज झाला, इकडे ग झाला. एच फक्त ह असा उच्चार होतो एचचा. HEN. आय, ई, आई आणि आ. इंडिया, ई. आई, काइंड, काइंड, आई. फायर, फा, 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 आ. इथं आयचा उच्चार आ असा आहे. फा, फायर. बघा आपल्याला वाटते आ कसं होते. ई होतो, आई होतो, आ होतो. इथं जो शब्द आहे आई, हा जोड स्वर आहे. हा जो शब्द आहे तो जोड शब्द आहे, जोड स्वर आहे. आई. जे, जेचा उच्चार ज असा होतो. जोक, जोकर. के, केचा उच्चार फक्त क असा होतो. किक, कुकू. एल, एलचा उच्चार ल असा होतो. लेटर. एम, एमचा उच्चार म असा होतो. मॅन, म. यांचा उच्चार न असा होतो. न. ओचा उच्चार ओ, अ, उ, अ आणि औ असा होतो. ओपन, ऑन, बुक मध्ये उ, सन, सन, अ, ब्लाउ, आव असा होतो. पी, पीचा उच्चार प असा होतो. क्यूचा उच्चार क असा होतो. क्विक. आर, आरचा उच्चार र असा होतो. रिमेंबर. आरचा उच्चार कसा होतो. सर यस. क्यूचा उच्चार कसा होतो. क सारखा, क्विक, क. आरचा उच्चार र, रिमेंबर. ऐकू येते का. ऐकू येतं का. ऐकू येतं का. हो सर. क चा उच्चार क असा होतो. क्यू चा उच्चार क असा होतो. क्विक. आर चा उच्चार र असा होतो. रिमेंबर. यस, यस चा उच्चार स, ज आणि श. SEE मध्ये स होते. एग्ज, एग्ज मध्ये ज असा उच्चार होतो. आणि रशिया. Sir, your voice is breaking. सर युअर व्हॉइस इज ब्रेकिंग. I think internet connection is unstable, and that's why voice is sometimes breaking. Okay, it is not a constant. श, रशिया मध्ये श असा होतो. वेगवेगळे उच्चार वेगवेगळ्या अक्षरांचे आहेत. ट, ट चा उच्चार वेगवेगळा कसा होतो बघा. टीचर, ट. दॅट, द, THAT, दॅट. एडिशन, श. कॅच, CATCH, कॅच. THIEF, थिप, चोर, थिप, थ. ट, द, श,
ch, th. These are the pronunciation of T. Letter is one, but the sounds are different. Actually, अक्षर एकच आहे, पण त्याचे उच्चार अनेक आहेत. आणि हा फरक आपल्याला जर कळाला तर आपल्या रीडिंग मध्ये किंवा स्पीकिंग मध्ये आपल्याला त्रास होणार नाही. सहज वाचता येईल, सहज बोलता येईल. With respect to the words, what is the pronunciation? You want to remember that. And that's why you have to give a speech training or a loud reading. You. उ आणि यू. अप मध्ये अ असा उच्चार होतो, उट मध्ये उ असा उच्चार होतो, युरिन मध्ये यू असा उच्चार होतो. वी, व, व्हॅल्यू, व्हॅल्यू. डब्ल्यू, व, वॉक. एक्स, एक्सरे, झेरॉक्स. वेगवेगळ्या वाय, य आणि आय आणि ई. यंग, माय, इयर. झेड, झ, झेब्रा. बघा, वेगवेगळे अक्षर आणि त्यांचे वेगवेगळे उच्चार जे झालेले आहेत ते आपल्या लक्षात राहणं अत्यंत आवश्यक. लक्षात राहील का आता तुम्हाला? हो सर. हे वारंवार आपल्या लक्षात जर राहतील, पाठ जर असेल तर आपल्या लक्षात येतं. आतापर्यंत 44 आवाज आपण शिकलेले आहेत. रीड द वर्ड्स नाव. धनश्री, रीड फर्स्ट लाइन. I, me, in, on, be, all, fox, cat, cot. चैतन्य, सेकंड लाइन. Yes, sir. Hair, my, help, head, sky, fail, bird, food, she, two. मानसी, थर्ड लाइन. Quickly, old pigeon, smile, carrot, lovely, another, children running, goods. फोर्थ लाइन. वरद. Cat, walked, sparrow, chicken, peace, worry, enact, August, special, enough. सृष्टि, लास्ट लाइन. Yes, sir. Muscles, distance, creatures, household, necessary, vegetable, tomorrow, messages, call phone, congratulations. सेल फोन और कॉल फोन. Cell phone. Now see here, actually what is the pronunciation and what we have pronunciated. Both words are important. Now read the sentence. Atharva. My name is Soham. Sonakshi. It has some pictures and numbers. Dhanasri. Do you know what I brought? Brought. It's not a brought. Suesh. Please give me a glass of water. Rohini. How beautiful is the rain. Okay. Now see here. Before this, we have read words. Now in this, we have read the sentence. Now next. Read the para. Amarja.
Reading aloud helps you cultivate your internal learning skills and Internal. sharps your Internal. what's up Internal. Eternal not. internal listening skills and sharpens your ear so that you are able to detect authentic dialogue and following narrative Flowing. flowing in narrative. It helps to improve your decisions and Diction. expressions which you will then transfer into your speaking voice and writing voice. It is great practice for public speaking, speech and drama and acting in theater. Now, reading must be a proper. Pronunciation of the each and every word must be a proper. What is the loud reading? And this only is the loud reading. प्रत्येक शब्दाला व्यवस्थित उच्चार आहे, योग्य उच्चार आहे, तो योग्य उच्चार केला पाहिजे. उच्चार करत असताना जिथं फुल स्टॉप आहे तिथं त्याला आपण तोडलं पाहिजे. आवाजातील चढउतार हा असला पाहिजे. पंक्च्युएशन मार्क्स कुठं आहेत त्याचा विचार करून त्या पद्धतीनं आवाज आपले घेतले पाहिजेत. प्रश्न असेल तर रायझिंग टोन, फॉलिंग टोन त्या पद्धतीनं आपण केलं पाहिजे. ओके, यासाठी आपलं जे पुस्तक आहे ते वारंवार मोठ्यानं वाचायचं. मला काय करायचंय म्हणायचं नाही, आपणच ऐकत होते वाचत असलेलं, म्हणून पुस्तकातले पॅरा जोर जोरात वाचायचे आणि होणाऱ्या चुका आपलं आपण लक्षात ठेवायचे. मी नेमकं याला काय म्हणलो, जसं आता इटर्नल म्हणली, इंटरनल, डिक्टेशन म्हणली, डिक्शन, फॉलोईंग म्हणली, फ्लोईंग. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही त्याचे उच्चार मोठ्यानं करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते ऐकायला येणार. ऍक्च्युअली मला वाचता येते असा आपला गोड गैरसमज असतो. नाही, मला सुद्धा वाचता येत नाही. काय येत नाही? विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड, accuracy and speed both are required. Confidence, accuracy and speed, these are the mostly used things while you are speaking or while you are reading. So to develop this skill, loud reading or the speech training is required. So please read loudly. Okay, now it's a today's homework. Collect some newspaper cutting and read it. English paper मधलं, मराठी नाही हा, इंग्लिश पेपर मधलं पेपर कटिंग घ्यायचं आणि त्याला मोठ्यानं वाचायचं. कुठलाही एक पेपर रिडिंग मधला रीड करा, कधीचाही असू द्या तो न्यूज, तो रेकॉर्ड करा मोबाईलला आणि तो रेकॉर्ड केलेला व्हिडिओ आपल्या ग्रुपवरती सेंड करा. कलेक्ट सम न्यूज पेपर कटिंग अँड रीड इट अँड सेंड मी टू. लिसन डेली यूट्यूब व्हिडिओज अबाउट इंग्लिश, आणि युट्यूबचे व्हिडिओ दररोज ऐकायचा. मी काल सांगितलं, गुड लिसनिंग, इयर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. इफ यू लिसन अगेन अँड अगेन दॅट वर्ड्स, you by heart that, you remember that, and it may be familiar for you. So listen daily YouTube videos about the English only, not for the other. दुसरे युट्यूबचे सिरियल बघा म्हणत नाही मी. आपल्याला डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला इंग्रजीच बघावं लागेल. मग ते राइम्स असतील तरीही चालेल, स्टोरी असतील तरीही चालते, कुठल्या ऍक्टिव्हिटी असतील तरीही चालते, बट ओनली रिलेटेड विथ द इंग्लिश स्पोकन. This is your today's homework. First of all, read the para, read the news and record it and send me on the group. Once again, if you are not subscribed to my channel, please subscribe to it. Do not forget to like, comment and share to your friends, because we give a new video on a new day. Thank you, all of you. कविता घेणार होता राइम्स. Yes, on the Sunday. I told you also. Yes sir. Okay. Is there any doubt for the today's session? No, sir. No. Sir. Excuse me, sir. So Yes. आपण
सर आपण कोणत्या पण वर्कबुक मधले वाचू शकता का पॅराग्राफ ते? पेपर कटिंग घ्या, पुस्तक टेक्स्टबुक मधलं घ्या, वर्कबुक मधलं घ्या, कशातलंही घ्या चालेल. कमीत कमी एक 100 शब्द असलेला पॅसेज असावा, तो पॅसेज निवडा आणि त्या 100 शब्दाचा पॅसेज तुम्ही किती स्पीडनं वाचता, किती वेळात वाचता, उच्चार कसे करता, या आवाजातील चढ उतार कसा असतो, थांबता की न थांबता उघड एकदा चालू केली की गाडी चालूच आहे, हे सगळं आपल्याला त्यामधून पाहायला मिळेल. ओके सर यास ज्याचं आणखीन- तुम्ही वाचन करत आहात त्याची फोटो काढायची, ते ग्रुपवर टाकायचं आणि आपण त्याचं वाचलेलं रेकॉर्डेड त्याच्या खाली टाकायचं. म्हणजे तुम्ही वाचत असताना मला त्या फोटोकडे बघता येईल, तुम्ही वाचलेलं माझ्याजवळ असेलच असं नाही. बरोबर आहे ना? हो सर. ओके हो सर. सर बोल. येस. आणखीन 6 दिवसांनी दिवाळी आली. दिवाळीला आम्ही निबंध लिहू. हो मी घेतोय तुम्हाला पुढे एक सब्जेक्ट येतो, त्या वेळेला आपण ते काम करूया. ओके हो सर. तुमचं काम चालू